بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، نہ علی سی نماز ہے نہ بلال سی اذا ہے۔ حضرات محترم، اسی شعر کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج اس پرفتن دور کا ماحول بن چکا ہے، چاہے وہ ہم ہو، چاہے آپ ہو، چاہے قصبے کا جائزہ لے لیا جائے، سوسائٹی کا جائزہ لے لیا جائے، تو وہاں پتہ چلتا ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی باتیں آتی ہے میرے پیارے، وہاں آج ہر لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دلیلی طریقے سے پیش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اگر سر کٹانے کی بات آ جائے تو وہ لوگ سر کٹانے سے باز نہیں آتے ہیں، میرے پیارے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے، وہیں پہ جب ہم اور آپ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہیں پہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، تو میرے پیارے ہم وہیں پہ ہم اور آپ پیچھے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے، آج بہت خوشی کی بات ہے، آج ہمارے محلے میں دوسری مسجد کو قائم کیا گیا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مسجد بنانا کوئی برا عمل نہیں ہے، کوئی برا طریقہ نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ رب قدیر کے محبوب مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں میرا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کا گھر قائم کرے گا، گھر کو بنائے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں قائم کرے گا۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری حدیث طیبہ ہے۔ میرے پیارے، ہم اور آپ بہت خوشی کے لائق ہے، ہم اور آپ لائق مبارکباد ہے، ہم اور آپ دوسری مسجد قائم کر رہے ہیں، مگر میرے پیارے یہی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ اس فرمان کو یاد رکھیں، نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ یاد رکھیں جب جہاں پہ مسجد بنانے کی بات آتی ہے، جہاں پہ مسجد کو قائم کرنے کی بات آتی ہے، وہیں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بنانا کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں رب کے گھر کی تعمیر کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں قائم بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی پیاری حدیث طیبہ ہے، مگر میرے پیارے جب اس گھر کو آباد کرنے کی بات آتی ہے، جب اس گھر کو آباد کرنے کی بات آتی ہے، تو میرے پیارے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، نہ بلال سی اذا ہے نہ علی سی نماز ہے۔ تو میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو وہی سوچنے کی ضرورت ہے، جہاں مسجد کو قائم کرتے ہیں وہیں پہ مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو اپنا عنوان بنایا ہے، رب قدیر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک درہم خرچ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 100 درہم سے نوازے گا۔ 10 اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی ایک خرچ کرے گا تو رب کا وعدہ ہے کہ اس بندے کو رب 10 دے گا۔ تو میرے پیارے توجہ کے ساتھ سننا، بہت اہم باتیں کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کتنا بڑا انعام و اکرام ہے رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو انعام و اکرام سے نواز رہا ہے کہ بارگاہ ربوبیت میں اگر کوئی بندہ ایک درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے، تو میرے پیارے آپ یاد رکھیں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ بارگاہ ربوبیت میں 1 درہم خرچ کرے گا تو میرے پیارے آپ یاد رکھیں، رب کا وعدہ ہے رب اس بندے کو 10 درہم سے نوازے گا، 10 دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ
नई मस्जिद को आबाद करने की जरूरत है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, मैं एक और हदीस तैयबा आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो और समाप्त कीजिएगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जमात है, आका इरशाद फरमाते हैं तुमने का मुखलिस कौन है? तवज्जो के साथ सुनना प्यारे, तवज्जो के साथ सुनना प्यारे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मजमा है। आका इरशाद फरमाते हैं तुमने का मुखलिस कौन है? मेरे प्यारे तवज्जो के साथ सुनना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है, इरशाद फरमाते हैं आका हमने का मुखलिस वो है जिसके पास मालो दौलत न हो, जिसके पास दिरहम दीनार न हो। आका हमने का मुखलिस वो है जिसके पास बिल्डिंग न हो, जिसके पास माल न हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुमने का मुखलिस वो नहीं है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कुर्बान जाओ प्यारे। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इरशाद फरमाते हैं आका उनजुर हालना, गरम कीजिए, इरशाद फरमाइए, बता दीजिए हमें का मुखलिस कौन है? मेरे प्यारे तवज्जो के साथ सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं तुमने का मुखलिस वो है जिसने किसी को गाली दी हो, जिसने किसी का माल खाया हो, जिसने किसी पे तोहमत लगाया हो, जिसने किसी का खून बहाया हो, जिसने किसी को गाली दी हो। तुमने का मुखलिस 5 आदमी है। मेरे प्यारे आज अगर इस पुरफिक्र दौर में देखा जाए इन 5 की बुनियाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 बातों जो हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया था, बताया था। मेरे प्यारे अगर ये 5 चीजें अगर उस आदमी के अंदर है, इनमें से अगर कोई चीज किसी आदमी के अंदर हो, किसी ने किसी पे तोहमत लगाई हो, किसी ने किसी का माल खाया हो, किसी ने किसी को नाक मारा हो, किसी ने किसी का खून बहाया हो, किसी ने किसी को गाली दिया हो, तो मेरे प्यारे याद रखे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा शख्स कल बरोज़ क़यामत नमाज की दौलत लेकर के आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम आते रहेंगे क्योंकि ये काफिला पूरे तैयारी के साथ मिंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं। सुने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन 5 खराबियों में से अगर किसी के पास एक भी खराबी हो, अगर वो कल बरोज़ क़यामत इस हाल में आए कि उसने किसी को गाली दी हो, इन 5 खराबियों में से भी किसी के पास अगर एक खराबी पाई जाएगी, नमाज की दौलत लेकर के आएगा, रोजा ज़कात की दौलत लेकर के आएगा, हज ज़कात की दौलत लेकर के आएगा, तो मेरे प्यारे याद रखे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसे लोगों को अगर किसने किसी का हक खाया होगा तो ऐसे लोगों को राज़ी करने के लिए रब तबारक व तआला जो नमाज़ी होगा मगर उसके अंदर इन 5 बुराइयों में से कोई एक बुराई होगी, तो आका इरशाद फरमाते हैं उस आदमी को खुश करने के लिए रब तबारक व तआला उस बंदे के सारे नेक अमाल उसमें तकसीम कर देगा। अगर उससे भी अगर वो खुश नहीं हुआ, उसका हक अदा न होगा, तो रब तबारक व तआला उस बंदे की तमाम बुराइयां उस बंदे पे डाल देगा जो इस दौर में नमाजी होगा, इस दौर में हाजी होगा, जो इस दौर में नमाजी होगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बच्चों तो प्यारी इबादत की कर दी जाएगी, तमाम इबादतें बर्बाद कर दी जाएगी अगर आपने किसी पे तोहमत लगाया हो। तो मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारी बच्चों तो हमें और आपको चाहिए जहाँ पे हम मस्जिद कायम कर रहे हैं तो वहीं पे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे प्यारे मैं आपको बता दूं एक छोटा सा मोबाइल मिसाल ले लीजिए, इस दौर में जब वो मोबाइल काम नहीं करता है, जब उसका सिस्टम हैंग कर जाता है, काम नहीं करता है, तो मेरे प्यारे उस मोबाइल को हम पूरे दान में फेंक देते हैं, कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं जो इसका इस्तेमाल में नहीं आता है। मेरे प्यारे आप याद रखें रब तबारक व तआला ने हमें और आपको मकसद के तहत दुनिया में वजूद बख्शा है, हमें और आपको इस दुनिया में अगर वजूद बख्शा है तो रब तबारक व तआला ने किसी न किसी मकसद के तहत बख्शा है। तो रब का ऐलान भी दूसरी जगह है कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी
इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे प्यारे, जब दुनिया का मोबाइल जब उसे इंसान ने बनाया है, अगर वो काम नहीं आता है तो उसे दुनिया वाले उसे पूरा दान में फेंक दिया करते हैं। तो मेरे प्यारे, हमारा अपने दिल की तख्ती पे हाथ रखे, हमारा अपने दामन का मुहासबा करे, दामन का जायजा ले। जहाँ हमारा रब के हुक्म के उलूल करते हुए नजर आएंगे तो मेरे प्यारे याद रखे, रब तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है, उस वादी में बेनमाजियों को डाला जाएगा, उस वादी में बेनमाजियों को डाला जाएगा। इस वादी की तबाही इतनी है, इस वादी से जहन्नम भी पनाह मांगती है। तो मेरे प्यारे, हमें और आपको चाहिए कि वो शऊर बंदगी अब मेरी सोच में कहा है, न अली सी नमाज है न बिलाल सी अज़ा है। जहाँ मस्जिद कायम हो रही है वहीं इत्तेहाद कायम रहनी चाहिए, वहीं हमारा मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक करे।